Selam aleykum, hayırlı akşamlar Saygılatır telekanalının telesiyercileri Prime programmasını seyretesiniz. Sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Nevbeteki bir saat bu studiyada yayınımızga hoş olacak musafirlerinin beraberlikte biz sonki aktual meseleler hakkında laf edecekmiz ve sizlerge elimizden kelgence Rusya-Ukrayna cenkinin ketişatı hakkında tarif etmege tırışacakmız. Bugün bizim yayınımızga farklı musafirler hoş olacak. Hem harbi cihetten sonki vaziyetini hem de halkara destek tarafından vaziyetini ve hadiselerini, sonki hadiselerini laf etmeye tırışacakmız. Bugün bizim yayınımız ekseriyetten Ukrayna tilinde ötkerilecek. Çünkü yayınımızga koşulacak musafirler bu Ukrayna mütehassıslarıdır. Hem harbi cihetten hem hukuki halkara cihetten bizlerge olgan bitenlerinin analizlerini bermege tırışacaklar ve onlarla beraber biz de sizlerle sonki vaziyet hakkında haberdar olacakmız. Bizim rejissörlerimiz daima ekranlarınızga abone olunuz çağıruvunda bulunarlar da bir kere sizlerden böyle bir ricada men de bulunmağa isteyim. Elinizden gelgence lütfen YouTube kanalımızga abone olunuz. Çünkü ne kadar çok insan bizim kanalımızga abone olsa, ne kadar çok insanlar bu like'ını koysa, o kadar çok da diğerleri de bizim yapkan haberlerimizni, bizim yapkan programmalarımızı görebilecekler ve böylece biz Kırım'ın sesini, Kırım Tatarlarının sesini sadece özümüzge değil de bütün dünyaya ve özellikle Ukrayna halkına da eşittirebilecekmiz. Çünkü bu bizim için şimdiki şaraitlerde hususan pek mühim. Bilirsiniz demek Rusya-Ukrayna cenki artık 2,5 yıldan beri aman devam etti ve bu cenk çerçevesinde Ukrayna ordusu saflarında birçok Kırım Tatarlar cenkleşeler. Hususan Kırım Tatarlar öz vatanı Kırım'nın işgalden kurtarıldığı için faaliyetler alıp bara ve Cenubi taraflarda çeşitli harbi bölükler ve hususan Numan Çelebi-Ceyhan adına batalyonda iştirak edip vatanını işgalcilerden kurtarmak için özünün canını meydanga koydular dep aytsak yalan olmaz. Çünkü bugünkü kadar malum olgan üzere birçok Kırım Tatarlar bu cenkte şehit oldu, elak oldu Rus işgalcileri ile kirgeni çatışmada ve ana vatanı Kırım'nın işgalden kurtarılması için özünün canını berdiler ve elbette ki bu şaraitlerde demek bu kanının, bu canının boften yerge ketmemesini de bizler anlamamız gerekmiz. Ve bu kan için, bu terler için biz de mında siyasi cihetten faaliyetler alıp barmamız gerek olganını düşünem ve hatta bundan eminim desem yalan olmaz. Çünkü bugün biz sesimizni eşittirmemiz neden mühim degen suallen başladım da işte cenkte askerlerimiz savaşa, cenkleşeler, kanını tökeler ve ilahri ve mında siyasi cihetten Ukrayna hükümeti artık Kırım Tatarlarga 2014 senesinden evvel davranmamalı degen böyle bir şiarını seslendiremiz. Ve bu çalışa katende Ukrayna hükümeti 2014 senesinden evvel hükümet artık değil, Ruslarının 5. kolonnasından arıngan bir arınmağa tırışkan ya sonuna kadar değil de ama ekseriyetle arıngan bir devlet olarak bugün Kırım Tatarlarga nihayet özlerinin aklarının gayredan tıklenülüğünü vermeli ve Kırım Tatarlarının aklarını gayredan tıklemeli. Bunun için zaten birçok kararlar kabul edilse de hususan tamir halklar ile bağlı kanun leyhası ve ilahri misal olarak toponimika ile etrafında şimdi faaliyetler alıp barıla hem hükümet tarafından hem Kırım Tatar temsili organı yani Milli Meclis tarafından ama bunların hepsi yeterli değil. Kırım işgalden kurtarılganından sonra umut etemiz ki bu yakın zamanda gerçekleşir. İşgalden kurtarılganından sonra Kırım Tatarlar nihayet bu ak bayrağını ellerine ve kollarına almalılar ve Ukrayna bizlerge akımız olganını bermeli. Yani bizge Ukrayna ana yasasına değişmeler kırsetip Kırım Tatar milli muhtariyetini bermesini talap eti demek Kırım Tatar liderleri, Kırım Tatar milli hareket iştirakçıları ve bugün bu şaraitlerde bile sesimizni eşittirebilmek, Kırım Tatarlarının pozisiyasını bildirmek, hem Ukrayna saflarında cenkleşken Kırım Tatarlarının Kırım'nın demek asıl sahipleri olganını da bir kere gösterip bunu faaliyetle elbette ki artık çoktan beri biz nedense bunu ispatlamak mecburiyetinde özümüzni hissettiğimiz. Sana bunu kimsege ispatlamak mecbur değiliz. Biz Kırım'ın asıl halkımız ve hatta kanuni cihetten bile bu tasdıklandı ve kabul edildi. Sadece şunu aytmağa isteyeyim. Biz
Demek bugün yapan bütün faaliyetlerimiz, bütün alıp bargan cenkimiz, mücadelemiz sadece savaşta yani cephede fiziki şekilde değil de ki bu en önemli. Ama informasyon cihetten işte Kırım'da işgalcilerge karşı bu mücadele cihetinden ve ilahri bizler demek bu mücadelege ve bu gelecekке özümüzün hissiyatımızı koşabiliriz. Yani Kırım'ın geleceği bugün bizim yapılan hareketlerimizge bağlı. Hem mında Ukrayna'nın kıtasında yapılgan hareketler, hem cephede yapılgan karaman, cesur faaliyetler, hem de elbette ki işgal etilgen Kırım'da bulungan vaziyet. Çünkü bugün Kırım'da Kırım Tatarlarının mücadelesi, yani devam etken mücadelesi Kırım'ı işgalden kurtarmak için bizge fırsatlar beri. Ne için diyecek olsanız? Çünkü bugün baksak misal olarak Garbi ülkelerge, bütün dünyaya ve ilahri ve eğer ki halkara meydanlarda Birleşken Milletlerinin, Avrupa Birliği'nin meydanlarında ve ilahri Kırım Tatarlarga devam etken bu represiyalar hakkında rezolüsiyalar, deklaratsiyalar, çeşit türlü vesikalar ve ilahri olmasaydı ve Kırım Tatarlar özünün karşılığı ile bu deklaratsiyalarının meydanga gelmesine fırsat vermeseydiler, bugün dünya zaten iştemiz, işte Kırım ile alakalı müzakereler olsun ve ilahri depayda bu zaten var, ama Kırım Tatarlarının anda mevcudiyeti, anda karşılığı, siyasi mabuslarının bugün hapishanelerde çeken azapları Garbi ülkelerge çıkıp da geliniz Kırım meselesini unutayık, bu Rusya'nın işgal etken topraklarında toktayık, ateşkes ilan eteyik ve anlaşmalara oturayık demesini fırsat vermey. Ve mında Kırım Tatarlar Ukrayna'nın elinde bir halk olarak, şerefli bir halk olarak hakikaten büyük bir güç ve Ukrayna'nın da bunu anlamasını isteyimiz ve bunun için mücadele etmemiz. Aynı zamanda işte abone olunuz meselesinden meseleni kayırga getirdim ama artık işte hakikaten de bunlar birbirine çok bağlı saygılar arkadaşlar. Ama degenim ki bugün bizim yayınımız Ukrayna dillerinde ötkerilecek, çünkü yayınımızga koşulacak misafirlerimiz, yani biz ekseriyetle Ukrayna dilinde laf edecekmiz ve bu İsviçre'de ötkerilecek Barışık Samiti etrafında biraz laf etmek isteyimiz. Çünkü hakikaten de çok mühim bir meseledir bu. Çok meraklı bir meseledir bu. Anda ne laf edilecek, ne demek teklif edilecek ve ilahri o sebepten ben Ukrayna diline geçmeye isteyim. Вітаємо в ефірі телеканалу АТR. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халілова. І протягом цієї години ми будемо говорити про найактуальніші події, які сталися на сьогодні і на цьому тижні, які, звичайно, пов'язані з російсько-українською війною та з тим, що відбувається на території тимчасово окупованого півострову та на міжнародній арені щодо підтримки України. Як відомо, 15-16 червня в Швейцарії планується відбутися саміт миру. І сьогодні з'явилась новина, що нарешті США візьмуть участь у саміті миру України, який пройде у Швейцарії в червні. Проте невідомо, чи буде присутній президент США Джо Байден. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час свого брифінгу. Вона сказала, цитую: "Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь, і ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті". Кінець цитати. При цьому речниця, відповідаючи на запитання ЗМІ, заявила, що не знає і не має конкретної інформації про участь Байдена у саміті миру. Цитую: "Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру". Кінець цитати. Вона наголосила, що на надання швидкої підтримки України, щоб уникнути атак, як це було у Харкові 25 травня, сьогодні робиться все з боку міжнародних партнерів. Тоді росіяни атакували епіцентр, як відомо, де перебували десятки людей. Ці та іншим питання ми плануємо обговорити з гостем, який приєднався до нашого ефіру в режимі онлайн. Це пан Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. Пане Максиме, вітаю вас. Салям алейкум. Вітаю, алейкум аслам.
Дякую, що приєдналась до нашого ефіру. Ну що ж, я хотіла поговорити про саміт миру з вами, і не лише про це, але почнемо з цього. Як ви собі уявляєте? Ну, наразі відомо, що, якщо я не помиляюсь, 50 країн вже підтвердили свою участь у цьому саміті. Як я сказала, Джо Байден поки що невідомо, приїде чи ні, але ми знаємо, що Америка все ж таки буде там представлена. Зеленський нещодавно казав про те, що він розраховує на участь Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіня. І все ж таки, як ви собі це уявляєте, як це буде, що там, можливо, буде обговорюватись? Ну, якщо я не помиляюсь, вже там 90 країн, здається, підтвердила, але, можливо, там... Поки я зараз буду говорити, якщо у вас є можливість загуглити, щоб ми не вводили... Так, ну я зараз бачу 50, але я загуглю, так, окей. Угу. Наших глядачів. Безумовно, поки що складається все достатньо непогано з цим самітом. Головне, що я кажу, не варто від нього роздувати дуже великих очікувань, принаймні від його першої ітерації, оскільки це, насправді така проба пера в такому глобальному масштабі, в такому конструктивному. Якщо нам вдасться після цього прийти принаймні до розмороження обміну полоненими, тому що останній обмін відбувався, якщо мене пам'ять не зраджує, 8 лютого, в першій половині лютого, коли ми обмінялися, звільнили 100 наших захисників. Пройшло вже кілька місяців. Це надзвичайно складно. Кожен день російського полону, він жахливий для наших людей. Тому це вже важливо, насправді. Якщо нам принаймні в цьому питанні ми зрушимо, то буде надзвичайно добре. Також там буде обговорюватись питання повернення українських дітей. Це те, за що, власне, Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт Путіна. Варто пам'ятати, що принаймні це спрацює також. Це також надзвичайно важливо. Ну і окреслення певної розширеної коаліції держав, а цієї антипутінської коаліції, велике значення має. Щодо Байдена, звісно, а путінська його коаліція, участь... вибачте, це хто? Коли ми кажемо путінська коаліція на саміту миру. Ми зрозуміли, що... Ага. Антипутінська. Я маю на увазі антипутінська, так. Можливо, я обмовився, перепрошую. Так, зрозуміла. Антипутінська коаліція, так. Щодо участі Байдена, безумовно важливо, щоб він там був, тому що це підвищує статус самої події. Безумовно, якщо сам Байден анонсує те, що він там буде, то і ряд інших країн, які сумніваються, як там Бразилія і Індія, вони підтвердили свою участь, але вони розглядають можливість як того, що там перші особи держави поїдуть, так і те, що відвідують молодші чиновники. Тобто, якщо Байден приїде на цей саміт, то і ряд інших країн відчують дійсно важливість, тому що президент Сполучених Штатів Америки прибув. Це має велике значення. Якби це значення не мало, Володимир Зеленський так би не апелював публічно до цього. Вочевидь, на жаль, не публічно не вийшло поки що на даний момент домовитись. Апеляція через звернення до електорату також працює, особливо напередодні виборів. Тому будемо сподіватися, що він дійсно візьме в цьому участь, оскільки символічне, формальне значення дійсно цього є. Неформально до якихось конкретних результатів, звісно, можна домовитись і там без його прямої участі, але все ж таки сам факт присутності він надасть, він більшою мірою суб'єктивує цю подію, надасть їй міжнародної ваги. Угу. З іншого боку, ми знаємо, що коли відбуваються такі саміти, можливо, я помиляюся, але коли відбуваються такі саміти, та узгоджують до саміту ще документи, які планують прийняти. Заздалегідь таке робиться. Я просто пам'ятаю, як проходив саміт Кримської платформи. Та пам'ятаєте, ми бачили, коли там було узгодження документу, резолюції по цьому саміту. До того, як він відбувся, цей документ там відправляли країнам, які планують прийняти в ньому участь. І деякі країни, наприклад, казали, що є там радикальні якісь речення, які вони не хотіли бачити в цьому документі, тому що там були
побоювання щодо Російської Федерації і так далі. І навіть там була редакція документів і так далі. І було таке, що деякі країни просто боялись та відмовлялись і так далі. Бо Російська Федерація працювала з цими країнами. І зараз ми знаємо, що і українська влада, представники української влади теж кажуть про те, що Росія намагається зірвати цей саміт, і вона там якісь плюшки та якісь там, можливо, погрози щодо інших країн, які можуть прийняти там участь. Чому, на вашу думку, Росія так побоюється цього саміту? Я так розумію, що розраховувати на її приїзд туди, ну, це просто нереально. Ну, їх туди звати ніхто не буде, але про це трохи пізніше. З приводу того, що там якесь ком'юніке, якась чернетка резолюції, вона буде безперечно надіслана учасникам заздалегідь. Але я думаю, що це один із таких івентів, де багато що буде змінюватись по ходу, тому що коли ми говоримо про наприклад, Кримська платформа, зрозуміла, в принципі, мета повернення Криму, зрозуміло, що тоді велась розмова про дипломатичне повернення України, як це все буде відбуватись, це трохи інша історія. Тут все ж таки, мені здається, в тому числі буде якийсь збір думок і ідей, і в тому числі почне формуватися ця рамка, комунікаційна рамка того, як будуть, в принципі, говорити про завершення війни в Україні ті чи інші країни, і формування спільної мети, кінцевої точки, до якої ми рухаємось, тому що у нас і партнерів такої спільної історії немає. Чому для Росії важливо зірвати це? Тому що будь-яка історія, яка актуалізовує питання війни в Україні, вона невигідна для Росії. Те, що саме Україна ініціює цей мирний саміт, також є невигідним для Росії, тому що ми проявляємо цю мирну ініціативу. Ми говоримо про те, що ми хочемо миру, нас підтримує велика кількість країн. Плюс, знову ж таки, не забуваємо про цю їхню інформаційну спецоперацію, кампанію, спрямовану проти президента України. Вона там накручується на найвищому рівні. Сам Путін виходить і говорить цими тезами, які просуваються цією ПСО, що там президент нелегітимний, от там говорить якісь статті Конституції України не впопад, і так далі. І для них дуже важливо, щоб Володимир Зеленський додатково не суб'єктивувався на міжнародній арені, тому що ця вся їхня історія, це їхнє ПСО з втратою президентом легітимності, воно в такому разі розпадається. Тому, безперечно, вони працюють над цим. У них зараз немає таких можливостей, ресурсів і впливу, які були, коли проходила Кримська платформа. І навіть тоді їм не вдалося її зірвати, коли Російська Федерація ще не була під санкціями, ще не настільки була обмежена економічно, торгівельно, її геополітичний тиск і вплив був дуже потужним. Зараз Росія ослабла, безумовно, не варто їх недооцінювати, але можливості саме зірвати цей саміт у них немає від слова зовсім. Є можливість деякі країни залякати певною мірою, і то не дуже сильно. Десь там швидше Росія вже не залякує, вона торгується, вона пропонує якісь ресурси задешево, ще щось, що ще не винесли з хати, умовно. От Росія, як, знаєте, цей алкоголік, який вже допився до ручки, зупинитись не може, роботи в нього немає, і тому починає там у матері красти якісь прикраси, виносити, продавати телевізор, і все таке, от приблизно зараз вони в такому стані. Ну, дійсно, Росію на саміт, я так розумію, ніхто і не запрошує, і вона там представлена не буде, але чи можуть бути там представлені, наприклад, країни, які будуть лобіювати інтереси Російської Федерації, наприклад, Китай, та? Хоча вони все ж таки ще не повідомили, чи буде представлений Китай, і чи приїде туди Сі Цзіньпінь. Ми не знаємо щодо дипломатів Китаю і так далі, але все ж таки, якщо вони будуть, чи не будуть вони лобіювати інтереси Російської Федерації або ж інші країни, на кшталт там Сербії, наприклад, чи Угорщини? Так, з приводу непредставленості Росії тут абсолютно логічна історія, тому що нам потрібно зараз прийти до якогось конструктиву, до якоїсь спільної позиції.
Те, що було якби якимось чином була запрошена Росія, це перетворилося в абсолютний цирк. Якщо вони навіть Організацію Об'єднаних Націй перетворили, цей Нібензя перетворив і трибуну на цирковий манеж, то що вже можна говорити про такий саміт, який тільки започатковується. Щодо того, що там будуть агенти Росії, це навіть не піддається сумніву. Так чи інакше там будуть представлені і країни, і представники країн, які мають зв'язки або знаходяться під впливом Російської Федерації. Наскільки сильно вони зможуть внести деструктив, поки що не зрозуміло. Я думаю, що все ж таки варто буде побачити вже остаточний список країн, щоб зрозуміти, яка сторона буде переважати. Ну, очевидно, що оскільки ми як країна-ініціатор, то ми будемо мати певний вплив на модерацію цих подій, на постановку задач, які будуть розглядатись, питань і так далі. Участь Китаю, ну так, вона досі лишається під сумнівом. Китай витримує паузу, але направду я не бачу надзвичайно великої важливості участі Китаю тут і зараз. Запросити їх, безумовно, потрібно. Та так, але повторюсь, з тих же причин, чому Російська Федерація не зовсім, ну, то що зовсім недоречно на цьому заході, те, що швидше за все Китай буде просувати свою формулу миру, яка, ну, там, таким дуже, чи там, китайський мирний план, хоча його таким особливим не називаєш, це швидше така рамкова ідея, за все хороше проти всього поганого, без конкретики і так далі. Китай може зараз повпливати і впливає на Росію в питанні ядерної деескалації, тому що Китай дуже не зацікавлений в тому, щоб така ескалація відбулася тут і зараз. І виходячи з цього, вони над цим питанням працюють, плюс їх там ще Європейський Союз додатково замотивував. Ну, мені так виглядає, що участь Китаю, вона, певним чином може бути логічною, особливо після зустрічі Сі Цзіньпіня з Макроном, Макрона з Сі Цзіньпінем, і далі там Шольца з Сі Цзіньпінем і так далі. І коли, пам'ятаєте, вони там висловлювали своє бажання щодо врегулювання російсько-української війни, навіть там вони з Макроном зробили спільну заяву і так далі. І неучасть після цього всього Китаю в цьому саміті, воно буде, мені здається, не дуже логічним, чи ні? Вони могли і без саміту домовитись про те, що Китай буде тиснути на Росію в плані деескалації ядерної загрози. І не варто забувати, що після візиту Сі Цзіньпіня в Європу відбувся візит Путіна з його великою делегацією до Пекіна. І я гадаю, що він, як порядний васал, їдучи за ярликом, віз до свого хана великі дари, щоб його задобрити, і Російська Федерація там вона підписує додаткових контрактів, щоб ще дешевше енергоресурси продавати, щоб ще більше земель в оренду там на 100 років чи наскільки віддати і так далі. Лиш би Китай не брав участь в цьому саміті, я думаю, там Росія зробила для цього все можливе, і тому я поки що оцінюю вірогідність участі Китаю достатньо низьку. Важливо, щоб Туреччина взяла участь. У нас є достатньо хороший досвід сприяння Туреччиною обміну полоненими. Плюс в аспекті забезпечення безпеки судноплавства також може бути досить важлива участь. А щодо участі Китаю, дуже складно сказати, якби Китай брав участь, чи не вніс би він більше деструктиву, ніж конструктиву в цю історію. Тому побачимо. Я думаю, що це точно буде не останній такий саміт. І якщо цей дасть плоди, якщо він покаже свою дієздатність, то наступний буде ще більш потужним. А як ви вважаєте, пане Максим, чи можемо ми розраховувати на те, що нарешті під час цього саміту всі країни, які будуть там представлені, вони вже сформулюють, одне бачення
з Україною цього миру. Ну, що означає мир? Що означає мир для України, мир для всього європейського континенту? Чи можемо ми на це розраховувати? Бо останнім часом ми бачимо, що, на жаль, ось такого спільного бачення і спільного бачення разом з Україною у наших західних партнерів немає. Хтось там каже про те, що треба припинення вогню. Там Зеленський нещодавно давав інтерв'ю і там казав про те, що деякі країни, там він не назвав яка, але пропонували йому припинення вогню там на Харківському напрямку та й на інших. І Зеленський там їм пояснював, чому це неможливо зробити, чому це небезпечно. І це говорить про те, що, на жаль, сьогодні ось такого спільного бачення миру і як ця війна може закінчитись, у наших західних партнерів, на жаль, немає. Можливо, все ж таки в рамках цього саміту воно з'явиться? Навряд чи воно з'явиться, але може почати формуватись. Нам дуже важливо доносити до наших партнерів, що все-таки це екзистенційна війна, і Російська Федерація веде цю війну на знищення. І єдиним реальним є завершенням, яке призведе до сталого, тривалого миру, є саме поразка Російської Федерації, тому що те, про що говорить більшість наших партнерів, це не допустити перемогу Росії, не допустити поразки України, якісь такі оптічні терміни. Якщо ми говоримо про ключових наших партнерів, там США, Великобританія, Франція, Німеччина, ніхто не каже, має бути розгромна поразка Російської Федерації. Ми маємо дійти до повної, беззаперечної, абсолютної перемоги України. Звісно, на жаль, поки що така теза, вона і не стане домінуючою після цього саміту. Але дуже важливо, щоб ми внесли конструктив, запропонували потім якісь напрацювання вже цієї великої спільноти Російської Федерації. Російська Федерація від них відмовиться, буде знову Путін марити про якісь стамбульські домовленості, про Рюріка, про Богдана Хмельницького, про те, як от ця земля російська з часів інфузорії туфельки і так далі. Тобто все, що він любить. Показати, що дивіться, ми разом з цивілізованим світом це не працювали. Росія запропонувала. Росія відмовилась, з ними неможливо вести конструктивний діалог. Давайте тепер нарешті їх дотиснемо. Якщо не до повної військової поразки розгромної, давайте економічно зробимо так, щоб Росія просто не мала спроможності воювати від слова зовсім. Так можна зробити. Так перемогли Німеччину в Першій світовій війні, наголошую, не в Другій, а саме в Першій. Її знищили саме економічно, вона не мала спроможності. Так само можна зробити і з Російською Федерацією, направду, але для цього потрібна просто політична воля ключових країн світу. Тобто всі ці економічні санкції, які зараз є, які введені проти Російської Федерації, недостатньо для того, щоб економічно знищити РФ. Правильно я розумію? Давайте так. Якби вони працювали на 100%, то це було б дуже близько до того, але все одно недостатньо. Повне торгівельне ембарго, обмеження експорту, імпорту, все, просто повна економічна ізоляція Російської Федерації. Це буде боляче і неприємно і для світу, враховуючи ресурси РФ, безумовно. Але для Російської Федерації це буде означати цілковите знищення. Відрізати повністю від економічної світової системи, від торгівлі, все, повна блокада, абсолютно. І тоді вони почнуть зсередини жарти самі себе, і все відбудеться і без нашої участі, направду. Сьогодні з'явилась така цікава новина. Сполучені Штати та їхні партнери готові використовувати санкції та експортний контроль, щоб припинити китайсько-російську торгівлю, яка загрожує їх безпеці та на тлі війни проти України. Про це заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки, з міжнародної економіки Даліб Сінгх. Сінгх заявив, що країни можуть також вжити додаткові заходи для збільшення вартості використання Росією тіньового флоту для ухилення від обмеження цін на нафту країн Великої Сімки. Як ви вважаєте, це може бути ефективною мірою, ефективно вдарити по Росії? Так, цілком, тому що і в Штатах розуміють,
ну, принаймні якась частина еліт розуміє, що Російська Федерація, вона не розвернеться вона в сторону Заходу. Це диктатура східного типу, це авторитарна азійська держава. І вони як рухались в цьому напрямку, так і продовжують рухатись. Не приймуть вони демократичні цінності, не стануть вони ліберальною демократією в найближчі десятиліття, то й століття. І переманити їх на свою сторону, аби вони там не посилили Китай, неможливо. Єдиний варіант зробити так, щоб Росія просто була, щоб Росія ослабла, але не дати Китаю можливість її окупувати. Тут це не так просто насправді, але тим не менш це можливо реалізувати. Просто не дати Китаю можливо, тому що якщо Росія буде сильною, то це буде означати, що у Китаю сильний союзник. А рано чи пізно Китай покаже своє істинне обличчя. І не так, щоб сильно його ховає, враховуючи там те, що вони фактично геноцидять більше ніж 50 мільйонів уйгурів, що у них концтабори для усіх, представники для концтабори для прихильників ісламу, для мусульман, де там десятки і сотні тисяч мусульман просто за фактом свого віросповідання знаходяться, вони обмежують свободу слова. Про злочини Китаю і те, що вони роблять незаконно, можна говорити годинами. Підтримка світового наркотрафіку, як вони через Латинську Америку синтетичні наркотики заганяють в Сполучені Штати Америки, щоб таким чином Штати ослабити, і це перетворили в цілу наркотичну пандемію. Тут, правда, певною мірою відчувається іронія, тому що колись таким чином чинила Велика Британія по відношенню до Китаю, але це вже окрема тривала тема для дискусії. Це дуже цікава тема, тому що Китай, який там представляє свій мирний план і каже про необхідність дотримання прав людини, і там все про мир і так далі, сама на своїй території просто веде репресії проти уйгурських тюрок. І це дійсно правда. Але мені здається, що це дуже таке комплексне питання, і це питання безпеки ось цієї мірової архітектури безпеки, вибачте, будь ласка, за тавтологію, але і Китай, і Російська Федерація, вони досі знаходяться в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, які мають право на вето, не дивлячись на те, що вони самі підривають цю безпеку цієї мірової архітектури, і, на жаль, вони продовжують там перебувати. На жаль, санкції, які введені проти Російської Федерації, до кінця не працюють, і ось ця ідея не допустити розгрому Російської Федерації, не допустити поразки України, вона дуже хибна, і мені здається, що це просто тупік. Принаймні до розуміння цього, мені здається, ряд західних держав доходять до того, що не можна допустити сильної Росії, сильного Китаю. Демократичні ліберальні цінності не дозволяють говорити про це публічно, але сильні Росія і Китай – це завжди загроза для цивілізованого світу. Це ті фактори, які унеможливлюють тривалий сталий мир. Як Росія має бути подолана і розділена на кілька незалежних держав, там є етнічні групи, національності, які заслуговують на це. Так само і Китай, по суті, складається по-хорошому, як мінімум, з 8 держав, які мають бути незалежними. Там 8 навіть мовних діалектів, які дуже мало спільного мають між собою. І ті ж самі уйгури, які заслуговують на свою незалежну державу і так далі. Тому колись я не знаю, що стане каталізатором, можливо, атака Китаю на Тайвань, і всі злякаються за свої гроші за сферу сучасних технологій, зрозуміють, що світ поки що не готовий в жодному разі втратити Тайвань, тому що це буде величезним ударом по сфері сучасних технологій. Та й не тільки. В цілому це там, за оцінками економістів, якщо Китай зараз окупує Тайвань, це понад 10 трильйонів збитків для світової економіки. 10 трильйонів.
колосальна сума, яку навіть важко уявити. Можливо, це стане каталізатором, і нарешті цивілізований світ перестане гратись в демократію з авторитарними режимами, перестане намагатись задобрити їх, підгодувати, тому що це не дарма є цей вираз, що скільки вовка не годує, він в ліс дивиться. Так само, скільки кровожерливих авторитарних лідерів не годує, вони завжди будуть залишатись такими кровожерливими авторитарними лідерами, їм буде цього завжди мало. Вони не рахуються з життями своїх людей, а і з життями людей інших країн, і тим більше. Тим паче, що у світу є досвід Чемберлена, і що ця політика умиротворення агресора, вона ніяк не працює. Ми ще побачили в 39-му році. Дякую вам дуже, пане Максиме. Чох сагон, що знайшли час та приєдналися до нашого ефіру. Зустрінемось в інших ефірах телеканалу АТР. До зустрічі. Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. А тим часом ми бачимо, що деякі країни Заходу, навіть європейські країни, і навіть країни-члени Североатлантичного альянсу вже роблять такі доволі критичні дії, і ми бачимо, що нарешті деякі країни НАТО дозволяють Україні використовувати зброю, яку вони надають Україні, проти Російської Федерації і безпосередньо на території Російської Федерації. Наприклад, сьогодні з'явилася новина, що Україна може завдавати удари по Росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Ірина Валтонен. За її словами, країна, яка веде оборонну війну, може завдавати удари по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони. Дійсно цікаво. До цього ми чули такі заяви від країн Балтії, і зараз Україна очікує на таку заяву від Сполучених Штатів Америки. І тим часом міністр оборони України Рустем Умеров нещодавно розповів агентству Reuters, що Росія перекидає на фронт дедалі більше живої сили та техніки, незважаючи на те, що повномасштабне вторгнення триває 2 роки та 3 місяці. Силам оборони вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківської області, що відкрився 10 травня. Але Рустем Умеров застерігає, що Москва готується до нового прориву. Він каже, цитую, «Їхня мета – відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою людську та вогневу міць проти нас. Вони продовжують переслідувати ціль знищити націю». І зараз про військову складову, останню ситуацію ми будемо говорити з військовим експертом Давідом Гендельманом, який зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Сілям алейкум. Добрий день. Добрий день. Щодо останньої ситуації на фронті, хотіли поспілкуватися з вами за вашими оцінками. Чи дійсно, ми зараз почули заяви Рустема Умєрова, Росія готує інший північний фронт і планує нападати на Україну з півночі. Чи є зараз у Російської Федерації такі ресурси? Як вам це виглядає? В принципе, если посмотреть на то наступление, которое уже идет 10 мая на севере Харьковской области, то после первичных успехов, пока россияне там не сумели развить тактический успех оперативно-тактический, не вышли все еще на Липцы, на западном направлении, на восточном Волчанск, все еще не взят. Поэтому действительно, если россияне хотят чего-то серьезного добиться, то нужно вводить в действие дополнительные резервы, в том числе переброска либо с других направлений на фронте, либо, собственно, из глубины России, где там их еще недостаточно. То есть пока еще единственный эффект, который более-менее можно считать серьезным от этого наступления, это оттягивание украинских резервов с других направлений. Насчет каких-то, собственно, территориальных успехов пока особо нет. Дальше действительно российское командование должно принять решение, либо оно будет развивать это направление в ущерб всем остальным, либо все-таки решить оставить его как сковывающее и вспомогательное. Но тут, разумеется, это дело за российским командованием. В голову ему не влезешь. Мы смотрим только за тем, что происходит непосредственно, объективно на местности.
Ну, а такі ресурси у Російської Федерації наразі можуть бути? Чи вони є? Бо ми бачили, що Російська Федерація і військові Російської Федерації минулому році вони просто біжали з Київської області, Сумської, Чернігівської області, куди вони зайшли. І після цього вже пройшов рік, і Україна дійсно підготувалась до можливої атаки Російської Федерації з цього боку. Чи підуть вони знову на це, чи достатньо буде у них на це ресурсів, як вважаєте? Какое-то серьезное наступление, как минимум, в обозримой перспективе вряд ли, но в том-то и проблема. Даже такие ограниченные действия, как мы видим на Харьковском направлении, допустим, еще откроют нечто подобное на Сумском направлении, это тоже оттянет на себя дополнительные украинские резервы. Именно в этом в основном сейчас основная опасность для украинской армии не в том, что куда-то там противник особо продвинулся, а в том, что нужно очень много резервов выделять на север за счет других направлений, которые тоже вовсе не затихают. И мы видим и на Авдеевском направлении, и на Купинском, и на других постоянная активность. И тут и там есть российские продвижения. Возможно, россиянам стоило бы вместо этого харьковского наступления бросить больше сил туда, но факт, что они решили оттянуть украинские резервы. Но чего-то действительно крупного, с одной стороны, сейчас не ожидается, с другой стороны, это вопрос соотношения сил. Возможно, у россиян не так много, но весь вопрос, сколько есть у Украины. Если у Украины тоже есть сейчас немного резервов, то теоретически россиянам может хватить и того, что есть. Именно поэтому сейчас так остро стоит вопрос мобилизации, потому что если дополнительные западные поставки боеприпасов более-менее эту проблему боеприпасов, видимо, начали решать, то живой силой Украине никто не поможет. Нужно проводить свою мобилизацию, если через месяц-другой более-менее приличное количество новых мобилизованных появится на фронте. Это изменит соотношение сил. А пока, когда мы считаем, сколько есть у противника, надо всегда смотреть и на другую сторону. Возможно, у россиян и не так много чего сбросить на фронт. Вопрос, сколько может противостоять Украина, если у нее тоже немного. Россиянам может и хватить. Ну, в плане живой силы, мне так представляется, у Российской Федерации, особо проблем нет, но и здесь Украине приходится воевать асимметричными методами, так как симметричную войну Украина вести против Российской Федерации, к сожалению, как минимум из-за человеческого ресурса, который Россия использует исключительно как пушечное мясо, у Украины такой тактики нет, Украина бережет каждого своего солдата, но тем не менее, нынешней сейчас войне, как вам кажется, что является преимуществом Украины? Преимущество Украины — это по-прежнему то, что хотя на фронте, возможно, солдаты меньше, но в целом украинская армия больше, чем российская группировка вторжения, поэтому какая-то возможность все-таки маневрировать резервами есть. Особо преимущество, если взять другие параметры, как авиация, ракеты, дроны и прочее, особо преимущества нет, наоборот, преимущество сейчас у России именно за счет этого они продвигаются. И кроме прочего, россияне банально нарастили свою группировку. Основные успехи украинского контрнаступления в 2022 году в первую очередь были из-за того, что у россиян банально не хватало сил. Вся группировка тогда была максимум 200 тысяч. Именно поэтому, когда они увидели прорыв на Харьковском направлении, то российские генералы поставили тогда перед Путиным вопрос ребром: либо мобилизация, либо так дальше воевать невозможно. Поэтому они тогда провели эту мобилизацию 300 тысяч человек, и несмотря на все разговоры, что это необученное пушечное мясо и прочее, тем не менее это количественный ресурс, которым они смогли повысить оперативную плотность, и сейчас на данный момент у россиян на фронте больше 500 тысяч. Можно, разумеется, думать о каких-то асимметричных ответах, но ничего особо асимметричного у Украины сейчас нет, и то, что мы видим, и удары по тылам беспилотниками большой дальности, это тоже само по себе не асимметрично, это как раз симметричный ответ тому, что делает сама Россия, когда ведет ракетно-авиационные удары по всей территории Украины. То есть мы видим, что это большая война, это все равно действует той же парадигме прежних принципа военного искусства, придумывать какие-то асимметричные меры тут сложно. Нужно именно, даже если кто-то не хочет, все равно вынуждены отвечать именно симметрично и параллельно. Наращивать силы, больше самолетов, больше живой силы, больше техники, больше боеприпасов. Придумать какие-то хитрые ходы в данном сценарии затруднительно. Ну а технологичная зброя, более технологическое оружие, оно может придать Украине преимущество, которое мы получаем от западных партнеров? Если да, то какое это может быть?
Частично, да. Например, та же западная артиллерия, если она, например, имеет несколько большую дальность и несколько большую точность, то частично это может нивелировать количественное превосходство россиян, но только частично. Потому что, в конце концов, даже этих более точных и более дальнобойных артиллерийских установок их банально должно быть больше для того, чтобы они могли дать системный эффект. То есть хорошо, разумеется, что их дают, но всем понятно, что если бы их дали больше, соответственно, больше боеприпасов, и результат был бы лучше, несмотря на все то, что последние десятилетия, в первую очередь западная, но не только западная военная мысль уже уклонилась в сторону качества. На самом деле российско-украинская война показывает, что это по-прежнему большая война, это война количеств. Нужны количества, и россияне, в принципе, это и показывают. У них, возможно, то хуже, это хуже. Но за счет того, что их банально больше, они могут воевать столько времени, даже продолжать свои наступления даже на третьем году войны. Угу. Ну і разом з цим, ви знаєте, що українські військові експерти деякий час і продовжили говорити про те, що Росія продовжує воювати ще радянською, совєтською зброєю, і ракети і так далі. Вона використовує ще ці, і навіть танки, які колись там в 50-х, 60-х, 70-х роках були ще у Радянського Союзу, і вона зараз достає їх з складів і використовує проти України. Також ми бачили дуже багато ракет, які впадали на території Російської Федерації, навіть не долітали до України. І ще ці санкції, які введені проти Російської Федерації, вони дуже б'ють по Росії, по її технологіям, по її можливості знову запустити це производство зброї і так далі. І це є проблемою Російської Федерації. На вашу думку, чи це дійсно так? Чи все ж таки вони змогли налагодити своє виробництво зброї, ракет і так далі на своїй території, не дивлячись на всі санкції, які сьогодні введені проти Російської Федерації? Санкции, разумеется, ухудшают для них обстановку, но мы видим, даже если не принимать на веру все собственные российские заявления о том, что такие-то категории вооружений выросли в производстве в 3,5 раза, такие-то в 10, такие-то в 15, но даже из самой обстановки на фронте мы действительно видим, что Россия смогла со всеми санкциями, со всем прочим действительно раскрутить свою военную промышленность, и сейчас военное производство, в первую очередь боеприпасов, но не только, гораздо больше, чем было в 2022 году. То есть они все-таки как минимум частично умели нивелировать этот эффект от западных санкций. Скажем так, как минимум на данный момент им хватает того, что есть для ведения тех действий, которые они ведут. В конце концов, каких-то больших прорывов нет. Тем не менее, они постоянно давят, продвигаются тут и там. А все эти... Если кто-то в 2022 году ожидал, что в скором времени из-за западных санкций военно-промышленный комплекс России рухнет, мы видим, что это на самом деле не так. И несмотря на все трудности, они все-таки мобилизуют экономику, военно-промышленный комплекс. И пока хватает, и на ближайшую перспективу не видно, чтобы действительно санкции оказали такой эффект, чтобы они не могли это делать. Ну, нещодавно, ви знаєте, в російських військових ешелонах були дуже серйозні кадрові зміни, і не дивлячись на те, що Путін Шойгу, на цьому посту Шойгу був 17 років, на посту міністра оборони Російської Федерації, Путін його замінив на таку громадянську людину, на людину, яка не має нічого спільного з військовим ділом, на суто професора, економіста і так далі. І потім дуже багато військових експертів також стали казати про те, що Росія зараз розраховує на таку затяжну війну і просто переводить економіку Російської Федерації на військову затяжну війну проти України, і вони зараз планують її як мінімум протягнути до президентських виборів в США. Ну це як мінімум. А як ви вважаєте, чи це дійсно так? Яка зараз стратегія і тактика Російської Федерації? Або все ж таки вони хочуть затягнути цю війну до якогось умовного припинення вогню і підштовхування України до цього припинення вогню, або ж все ж таки вони стратегічно та тактично зараз планують просто йти за своєю ціллю, захопити повністю і окупувати Україну? В принципе, стратегическое решение вести, что называется, войну в долгую, было принято еще в 2022 году. Оттуда же вся эта мобилизация, изменение линии фронта с отступлением в Херсонской области. То есть там уже было понятно, что они решили вести войну в долгую, и сразу после этого планы наращивания
вооруженных сил, создание новых округов, армий, корпусов и прочего. Это все началось еще тогда. Сейчас оно просто возвращается. Плюс понятно, что если на Министерство обороны ставят экономиста, то это означает, что они хотят именно сделать более эффективной именно экономическую составляющую, то есть и военно-промышленный комплекс, и вообще военные расходы, потому что понятно, что и коррупция, и вообще, возможно, непрофессиональность и эффективность этих высших чиновников Министерства обороны всему этому мешала. Поэтому сейчас они просто продолжают улучшать, насколько можно, то, что они начали еще в 2022 году. Насчет выборов, действительно, это вешка, скажем так, до которой они в любом случае, видимо, хотят дойти, потому что любая война, в принципе, это дело в первую очередь политическое, а потом уже военное. Но в случае российско-украинской войны тем более. Всем понятно, насколько Украина зависит от западных союзников, в первую очередь от США. Соответственно, очень много зависит от того, кто стоит во главе США. Например, придет Трамп, неизвестно, чего от него ожидать. Возможно, будет какое-то резкое изменение его политики, возможно, нет. Но в любом случае все на это смотрят. И, с другой стороны, если даже останется Байден на втором президентском сроке, возможно, будет себя вести не так, как раньше. То есть все эти часы, все эти циферблаты, в принципе, сходятся к тому, что как минимум до конца этого года надо продолжать как есть, с их точки зрения, захватить как можно больше, а там либо в результате этого политического процесса, возможно, Запад надавит на Украину, возможно, в Украине произойдут свои собственные политические изменения, согласятся пойти на переговоры или не согласятся. Если никто не согласится, тогда россияне могут продолжать. Но, в принципе, ближайший циферблат действительно называется «Цыплят по осени считают». Вот где-то в районе выборов президента США более-менее надо опять решить. В принципе, то же самое было в конце 22-23 года. Были некоторые закидывания удочек со стороны Соединенных Штатов, те же встречи главы ЦРУ с Патрушевым и прочим, Турции и прочее. То есть закулисные переговоры или контакты идут постоянно. Но если не договорились, если Россия, например, не хочет идти на переговоры, и если Запад не хочет или не может надавить на Украину, то война пошла на второй раунд, на третий раунд. Сейчас мы на третьем раунде, третий год. Посмотрим. В любом случае, скорее всего, если только есть дополнительный вариант, возможно, Байден как раз захочет форсировать это достижение мира в кавычках в Украине до выборов, чтобы записать это себе как какое-то достижение. Но пока этого не видно. В любом случае, пока все циферблаты показывают на осень, то есть до осени война там будет. Ну, з іншого боку, ми ж розуміємо, можливо, ви зі мною не согласитесь, але з іншого боку, ми ж розуміємо, що будь-які переговори, перемовини, будь-яке припинення вогню на фронті – це йде на користь Російської Федерації. І, на жаль, для України це не ок, тому що Росія знову набере свої сили і знову нападе на Україну через деякий час. Тому припинення вогню, припинення перемовин і так далі – це для Росії вигідно, але не вигідно для України. Ну, тут есть несколько аспектов. Во-первых, если Украина считает, что на данный момент переговоры невыгодны, то поэтому она до сих пор на них не пошла, и после того, как прекратились стамбульские переговоры в 2022 году, действительно отказывались. А если украинское руководство считает, что сейчас выгоднее продолжать войну, значит, оно будет продолжать. Но там дополнительное осложнение. Очень много зависит от западных союзников, начнут они давить или нет. Если, например, американцы по той или иной причине решат, что надо сейчас вести дело к именно подписанию перемирия, у них есть очень хороший рычаг в плане поставки вооружения. Из Европы мы пока такого не слышим, но из Америки всего можно ожидать, тем более, если будет Трамп. Его никогда не знаешь, чего ожидать. Но в любом случае, если все эти векторы сложить вместе, пока украинское руководство будет считать, что мы выгоднее продолжения войны, переговоры. Оно, разумеется, на переговоры не пойдет. Соответственно, война продолжится, если только не будет какого-то нарушения на фронте или какого-то другого неблагоприятного черного лебедя, который приведет украинское руководство к тому, что оно может и невыгодно, но сейчас нет другого выхода. А так пока тоже. Пока, в принципе, что Россия, что Украина считают, что на данный момент воюем, а там будет видно. Ну, да, це правда, це залежить від допомоги і зброї, яку надаватиме Україні і західні партнери. Але все ж таки ще одне питання, яке я хотіла з вами обговорити, це питання Криму та окупованого Криму,
на території якої є дуже багато російських військових об'єктів і так далі. І українські збройні сили останнім часом дуже активно атакують російські військові об'єкти на території півострова і навіть російський Чорноморський флот, який збіжав з Криму в Новоросійськ та інші порти, щоб його там українські морські дрони і українські атакамси просто не дістали. Як вам здається, ось ці атаки Збройних сил України на території тимчасово окупованого півострова, наскільки вони б'ють по Росії, наскільки це наближає деокупацію півострова? Чи виглядає зараз можливим деокупація півострова на ось другому році війни Росії проти України? В принципе, это тоже два уровня. Во-первых, стратегическим центром притяжения, скажем так, этой войны генерал Залужный назвал Крым еще в сентябре 2022 года. В принципе, очень много крутится вокруг него. И тогда же, в принципе, стратегическим направлением было определено всемирное усиление всеми возможными средствами ударов по Крыму. И мы видели тогда и взрывы на Крымском мосту и так далее. И сейчас с получением новых западных ракет, в частности от АКМС, мы видим постоянное усиление украинских атак по Крыму. То есть в любом случае в чисто военном плане это, разумеется, весьма полезно. Не факт, что это действительно ближайшая перспектива приближает, собственно, деоккупацию Крыма, потому что до Крыма банально надо дойти, как мы видели. Украинское наступление 23 года в прошлом году было неудачным. Если бы тогда, например, удалось действительно совершить прорыв до Азовского моря, это уже поставило бы Крым под непосредственную угрозу именно в сухопутном плане. Сейчас до этого еще далеко, но, в принципе, удары по стратегическим оперативным тылам — это, в принципе, азы военного искусства, поэтому совершенно понятно, почему эти массированные атаки беспилотниками, ракетами по Крыму. Это в любом случае надо делать, даже если прямо сейчас это не приведет к деоккупации. В любом случае это ослабляет южный фланг российской группировки. Если потом удастся, например, полностью вывести из строя Крымский мост, то у них начинаются проблемы со снабжением и прочее. То есть они должны будут бросать туда больше ресурсов. То есть даже если пока еще в ближайшей перспективе речь не идет про деоккупацию, в любом случае делать это нужно, и не просто так украинская команда прикладывает такие большие усилия именно на этом, на Кримському направленні. Ну і сьогодні з'явилась новина, що Швеція оголосила про виділення Україні 16-го пакету військової допомоги, який включає в рамках цього пакету літак радіолокаційної розвідки та управління АСК-890. Я так розумію, що це прорив, так? Ну, що цей літак в реальному времені, в реальному часі може просто здійснювати розвідну діяльність та в реальному часі показувати розположення російських військових об'єктів на території тимчасово окупованого півострову і не тільки. Вона має дуже великий радіус. Чи це дійсно так і яку перевагу це надасть Україні? Це останнє моє запитання. Ну, разумеется, самолет дальней радиолокации управления — это весьма ценный инструмент. Одна из проблем украинской авиации в том, что до сих пор она его не имела, потому что аналогичные самолеты западных союзников не летают в воздушном пространстве Украины, они смотрят, что называется, издалека. Поэтому их эффективность ограничена во всем, что касается в основном восточных областей, близко к фронту. Они туда просто не долетают, поэтому не могут видеть то, что нужно. Если у Украины появится собственный инструмент, это, разумеется, большой плюс. Какой-то, возможно, кардинальному перевороту это не приведет, но это особо и не надо. Это в любом случае дополнительный плюс. Кроме прочего, это может усилить эффективность ожидаемых самолетов F-16, потому что современный боевой самолет — это в первую очередь часть общей системы, это не одиночная машина, поэтому такой самолет может в плане радиолокационной разведки и целеуказания, управления сделать самолеты F-16 более эффективными, потому что иначе от них было просто меньше толку. Но посмотрим сначала, когда именно прибудет этот самолет, действительно будет ли он один, или потом шведы передадут и второй. Сейчас у них на вооружении всего 2 таких самолета. В любом случае, неизвестно еще, когда это будет, тоже нужна подготовка и прочее. Даже если один самолет, оно какое-то время займет инфраструктуру и прочее, но даже на перспективу любая современная эффективная
авиация нуждается в таком самолете, поэтому если союзники Дякую. наконец-то на 3-м году согласились его дать, это уже большой плюс, а дальше в интеграции со всем остальным, с F-16, действительно это может дать дополнительный рычаг воздействия. Мгм. Дякую вам дуже. Спасибо большое. Чохсаглон, що знайшли час та приєдналися до нашого ефіру, відповіли на наші запитання. До зустрічі. Дякую. Давід Гендельман, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку, а я з вами вже вимушена попрощатися. Залишайтесь з першим кримсько-татарським телеканалом АТР. Зустрінемось завтра, а зараз інформаційна програма «Заман» вже готова вам розповісти про останні новини.